खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार टीवी चैनल दे समूह प्रबंधकां नूं स्टाफ नूं बहुत बहुत वधाई है। इस गल दी दास वधाई दे रहा है। गुरमत दे प्रचार ते प्रसार दे लई गुरबाणी दे सिद्धांत नूं संगतां तक पहुँचाउण दे वास्ते एक ओंकार टीवी चैनल ने अपना जो प्रोग्राम आरंभ किया है शलाघायोग है। और मेरी अरदास है कि एक ओंकार टीवी चैनल देश विदेश दे विच कंप्यूटर दे राही भी वैसे भी हर जगह ते देखा जाएगा और केवल ते केवल गुरबाणी गुर इतिहास गुरमत सिद्धांत समुची मनुखता नूं मनुखा जीवन की सफलता दे वास्ते गुरबाणी दे संदर्भ दे विच इतिहास दे इतिहासक पक्ष नूं लैके इन्हां ने गुरमत दा प्रचार करना है। और नाल दी नाल मैं ये भी बेनती करां कि आम चैनलों तो जिस तरह कई ऐसे प्रोग्राम दिते जाते हैं जिन्हां विच संगतां दे विच दुविधा पैदा हुंदी है, एक ओंकार टीवी चैनल नूं मैं कहना चाहांगा कि हमेशा संगत नूं जोड़न दी गल करनी है। कोई ऐसा विशा जां ऐसी गल नहीं करनी जिस नाल संगतां विच दुविधा पैदा होवे, आपस विच दी नफरत पैदा होवे। क्योंकि गुरु नानक साहिब ने सानू जोड़न दा संदेश दिता है। उसे संदेश नूं इस एक ओंकार टीवी चैनल ने संगतां तक पहुँचाउणा है ते संगतां इस तों लाभ प्राप्त करके अपना जीवन गुरमत के अनुसार जीउण दे लई जरूर सहयोगी बन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। गट पंजाबी दे दानश्वर दर्शकां ते सुचेत श्रोता जनां दा अज दे इस विशेष प्रोग्राम दे विच निੱਘਾ स्वागत है। जिवें तुसी इस प्रोग्राम की आरंभता दे विच ही श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब यानी गुरबचन सिंह जी का वो पैगाम, वो सुनेहा, वो नसीहत, वो हिदायतां सुनियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि नवें आरंभ कीते टीवी चैनल एक ओंकार दे लई उन्हां ने श्री अकाल तख्त साहब तो ये सुनेहा दिता। ये टीवी चैनल की है, किस तरह है, किवें काम करेगा, इसका मकसद की है, इसका ख्याल क्यों आया और होर हर तरह के जिहड़े भी इसके बारे जाण पछाण लई जिहड़े भी सवाल जहन विच उठदे हन, असी चाहांगे कि तुहानूं विस्तार सहित उन्हां दे बारे जानकारी दईए। कल इस एक ओंकार चैनल की आरंभता सिख कल्चरल सोसाइटी रिचमंड हिल दे विच श्री अखंड पाठ साहब की समाप्ति तो उपरंत हुई। पंज प्यारियां ने जिसका शुभारंभ किया, बटन दबा के इसकी आरंभता की और निरोल धार्मिक चैनल के तौर के उत्ते ये शायद दुनिया का पहला ऐसा चैनल है जिहड़ा केवल और केवल और केवल सिੱਖੀ ਨੂੰ समर्पित है। इस दे बारे अज दे इस प्रोग्राम विच तुहानूं असी विस्तार सहित जानकारी भी देण दी कोशिश करांगे। और इहदे लई साडे नाल एक ओंकार टीवी चैनल दे फाउंडर अते प्रेजिडेंट जिन्हां दे ख्याल विच इस कारज नूं आरंभण दी गल आई, उन्हां ने इस नूं उस केवल ख्याल नूं ख्याल तक ही नहीं रहण दिता, उस नूं अमल दे विच लैके आए और ये चैनल होंद विच आया है। असीं तुहानूं इस दे बारे पूरी जानकारी देण दी कोशिश करांगे। और साडे नाल सरदार मनिंदर सिंह जी जिहड़े एक ओंकार चैनल दे फाउंडर अते प्रेजिडेंट हैं, वो साडे नाल हन। मनिंदर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गैट पंजाबी चैनल नूं देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਓ मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੇ एक ओंकार टीवी चैनल की पूरी मैनेजमेंट ਵੱਲੋਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਸਡਨਲੀ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਡੈਡੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੌਮ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਇਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ 24 ਆਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 5 ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ
ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, 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 ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਟੀਮ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜੀ, 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਿਆ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਂਗੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੂੰ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਜੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਹੂੰ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਹੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੂੰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੂੰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੱਟੋ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਠਿੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਬੈਕਅਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕੌਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲਾਂਬਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਏ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ, ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੀ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਟਾ, ਬੁਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਪਾਈਏ ਦੁੱਧ, ਭੂਰੀ ਪਾਈਏ ਸ਼ੱਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਅਪ, ਉਹਦੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੀਪ ਗੋਨੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਟਾਸਕ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਭਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਰੀਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਰੀਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार मीडिया ते असी एक ओंकार दे नाल उत्साहित हो जाते हाँ। असी एक ओंकार मीडिया दुनिया विच निवेकला ते इकल्ला ही सिख धर्म दा चैनल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक ओंकार टीवी चैनल शुरू किया गया है सदैवी परमात्मा दे भक्ति भाव ते यादमई आदेश दा प्रसार करन लई, जिवें सच दी जिंदगी जीना, मनुख जाति दी बराबरता ते अंधविश्वासां वहमां भरमां नूं तोड़न लई। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुक्त पुगत जुगत तेरी सेवा मुक्त पुगत। आओ देखिए एक ओंकार चैनल दी एक झलक। आओ सवेर दी शुरुआत करिए आसा दी वार नाल। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर मोरे प्रभ मेरा। आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, घड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार। जपिए गुरु दा नाम नितनेम। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। आओ रूह नूं उजागर करिए कथा। कोई गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਾਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟ ਦੀਪ ਦੀਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਨੋ ਰਵ ਘਟ ਗਈ ਉਦਿਓ ਰਵੀ ਮਾਨੋ। ਜੀਵਨ ਚ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸ਼ਲੋਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮః ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮঃ ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮః ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮঃ। आओ सारे मनो एकजुट होइए। गुरमत समागम। जी साचे वेद मिलाए, साचे वेद मिलाए, हम कर साजन राए, हम कर साजन राए, साचे वेद मिलाए। वेखो सूरवीरां दियां वारां, टाडी वारां। काम दियां नीयां कदे पक्कियां ना हुंदियां जे नीहां च सिरे दिलारे ना हुंदे। अंदर शवालियां च बजदे ना शैणे च बच्चे रणजीत नकारे ना हुंदे। हिंदी ना हुंदी हिंदू ना हुंदे हिंदुस्तानी सारे ना हुंदे। अज भारत दे मुखड़े ते हुंदी ना लाली जे मेरे कलगीधर ने इस भारत लई चारी पुੱਤ वारे ना हुंदे। सुखां दा आनंद माणो। कीर्तन दीवान। देखो देश परदेसां तो नगर कीर्तन अते गतका खालसा दे जाहो जलाल। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। देखो कीर्तन ते कथा। एक सी अजीब एक सी दूजा। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੇ ਭਾਈ। ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਜਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹ ਬਣਾਓਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰੰਬਾਰ बारंबार पता नहीं कितना को बोझ, पता नहीं कितना को भार, पता नहीं कदों दा लद्दी फिरते। आओ सारे रल के जोदड़ी करिए। वेखो सहज पाठ
डिठे सबे थाव नहीं तुद जेया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ਵੇਖੋ ਰਹਿਰਾਸ ਅਤੇ ਆਰਤੀ हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदाया राम राजे हर नाथ दुष्ट हार मारिया प्रहलाद कराया अहंकारिया निंदका पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवा ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਈਆਂ। ਕਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ऐसी प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो। ਮਨੁੱਖ ਦੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਨੀਤਤਾ ਤੇ ਸਦੀਕਵਾਨ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ikonkar.com ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੇਡੀਓ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਤੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਥਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਆਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਕੇਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਪ ਕੋਡ ਪਾਏਂਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਨਾਂ ਵੀ ਏਕਓਂਕਾਰ.com IKKONKAR। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਰੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਟੋਟਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਰੂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰੋਗੇ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਫੀਡ। ਅੱਛਾ, ਰੇਡੀਓ ਫੀਡ ਕਿੱਥੋਂ? ਰੇਡੀਓ ਫੀਡ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓ ਫੀਡ ਆ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਵ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਵ ਹੋਗੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਲਾਈਵ ਫੀਡ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਵੀ ਆ ਤੇ ਥਰੂ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਲਾਈਵ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸਕਣ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹੀ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ 24 ਆਵਰ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਆ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਤਪੁਣੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੋਜਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਮੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚੈਨਲ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਔਰ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। USA ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 240 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਲਸਾਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ
ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੋਮੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚੈਨਲ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ, ਕੱਲਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 110% ਜੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ, ਬੇਲੇ, ਪਰਬਤ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਰਕੰਦ ਤੱਕ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ, ਆਲਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸ਼ੀਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ,
ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਲੀ ਚ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਜੀ, ਡਿਸ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਂ ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ। ਜੀ ਜੀ, ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਕੀ ਆ ਲਾਂਬਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਛਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਿਸ਼ ਅਲਾਉਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਡਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਤੇ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਫੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚੈਨਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ /A to Z ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ A to Z ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 48 ਆਵਰ ਉਹ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ, ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1844 1 ਓਂਕਾਰ ਜੀ, ਉਹਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਆ, ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ lamba@getpunjabi.tv, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ USA ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਰੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ। 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ
ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਖੀਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਡਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਇਨਸਟੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਨਸਟੀਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਵਰਲਡ /A to Z 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 48 ਆਵਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਕਈ ਕਮੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਆਇਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 110% ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਣਜਾਣ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ,
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, हे कलगीधर पातशाह, सही काम करावो जो आप जी को भावे, सही काम ना करावो जो आप जी को ना भावे। सो इन्हां लफ्ज़ां दे नाल इजाज़त लैंदे आ। एक होर प्रोग्राम लैके हाज़र होवांगे, तुसी साडे नाल जुड़े रहो और डिश वर्ल्ड दे जुड़ के इस तो ज़रूर लाभ उठाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी बोली अपनी पहचान, पंजाबी हर महफिल दी जान, पंजाबियां दी है वखरी शान। अपनी बोली अपनी पहचान।